Hello students, welcome to the video lecture cell membrane. Cell membrane is a thin, elastic and selectively or differentially permeable layer. It can also called as plasma membrane, plasma lemma. It can be seen under the microscope in plasmolysed cell. Cell membrane was discovered by Schwann in 1835. The term cell membrane was given by Nageli and Kramer. The term plasma lemma was given by J.Q. Plover. Coming to the chemical composition of the cell membrane. Mainly, it is the main components of the cell membrane: lipids, proteins and carbohydrates. Coming to the first one, lipids. Lipids constitute up to the 40% of the cell membrane. There are 4 types of lipids: phospholipids, glycolipids, sphingolipids and sterols. Among these, phospholipids play an important role in membrane formation. Phospholipids are amphipathic molecules or bipolar molecules because they contain both polar hydrophobic head and non-polar polar hydrophilic head and non-polar hydrophobic tail. The arrangement of the phospholipids in membrane with the polar head hydrophilic parts towards the outer side and the non-polar hydrophobic parts towards the inner side. This arrangement protects the hydrophobic parts from aqueous environment. Next, coming to the proteins. Proteins constitute up to 52% of the cell membrane. Proteins play a major role in cell membrane formation. Based on their functions, proteins are 3 types. Number 1, structural proteins. Number 2, functional proteins and carrier proteins. Number 1, coming to the structural proteins. Structural proteins play a major role in membrane formation. Structural proteins also called as backbone of cell membrane. According to their position on membrane, these are categorized into 2 types: extrinsic proteins, second one intrinsic proteins. Extrinsic proteins, these are also called as peripheral proteins. These proteins are
loosely attached to the either side of the lipid layer. It can be removed easily. Coming to the second type, intrinsic proteins. These are also called as integral proteins. These proteins intermingle with lipid layer and these are tightly bounded. They cannot be removed easily. Next, coming to the second type of proteins, that is functional proteins. The functional proteins are all enzymes. For example, RNase, acidic phosphatase, alkaline phosphatase. They are present on lipid surface. Coming to the third type of protein, they are carrier proteins. Carrier proteins, main function of the carrier proteins help in the transport of materials from one side to another side. Third component of the cell membrane is carbohydrates. Carbohydrates constitute 1 to 2% of the total membrane. They are present as glucose derivatives as glycoprotein and glycolipids. Glycoproteins act as antigens and also useful in cell signaling process. Coming to the ultra structure of the cell membrane. Now we are going to discuss about ultra structure of cell membrane. In this picture, we are going to discuss 4 types of membrane models. Number 1, bimolecular model. Number 2, unit membrane model. Number 3, micellar model. Number 4, fluid mosaic model. Coming to the first one, that is bimolecular model. Bimolecular model was proposed by Danieli and Davison. According to this model, lipid layer plasma membrane present in 2 layers. After some time, they changed their model to trilaminar model or trilaminar model. According to this trilaminar model, lipid bilayer is sandwiched by 2 globular protein layers. This is also called as sandwich model or trilaminar model. Coming to the second type of model, that is unit membrane. Unit membrane model was proposed by Robertson. It is also called as greater membrane. According to the Robertson, cell membrane consists of three layers. It is also called as all the cell membrane consists of 3 layers. All the membranes have trilaminar structures. The cell membrane has thickness of 75 angstroms. Middle lipid layer consists of 35 angstroms. Either side of the lipid layer, 2 protein layers are present. Each protein layer contains of 20 angstrom thickness. Coming to the third model, that is Hillier
that is micellar model. This model was proposed by Hillier and Hoffman. According to this model, membrane is made up of globular subunits. These units are called as micellae. Each micellar is 40 to 70 angstrom diameter, consists of 6 to 8 phospholipid molecules. These micellar are covered by protein layer. Coming to the last one, fluid mosaic model. It is the most accepted model. This model was proposed by S.I. Singer and G. Nicholson. According to this theory, this model, cell membrane is semi-fluid structure. Lipid forms the liquid matrix, which is impermeable to water-soluble compounds. Protein molecules are arranged in mosaic pattern in the lipid matrix. These protein molecules resemble floating icebergs in lipid ocean. In membrane, lipid molecules always show some movements. Flip-flop movement means lipid molecules of one layer may migrate to the opposite layer. This type of movement is called flip-flop movement. Second type of movement, lateral movement. Lipid molecules exchange place with their neighboring molecules of the same layer. Fluid mosaic model. Coming to the revision, cell membrane. Cell membrane is also called as plasma membrane, plasma lemma. సెల్ మెంబ్రేన్ ప్లాస్మా మనము ఓన్లీ వృక్ష కణాల్లో మాత్రమే చూసినట్టయితే కణంలో సెల్ వాల్కి కణకవచానికి లోపల ప్లాస్మా మెంబ్రేను జీవ పదార్థాన్ని ఆవరించి ఉంటుంది. కానీ జంతు కణాలు అట్నే మైకోప్లాస్మాలో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వాటిలో ఓన్లీ కణత్వచము సెల్ మెంబ్రేన్ మాత్రమే ఉంటుంది. దానిని ఆవరించి సెల్ వాల్ అనే నిర్మాణం ఉండదు. కాబట్టి మైకోప్లాస్మా మరియు యానిమల్ సెల్స్లో సెల్ మెంబ్రేన్ మాత్రమే ప్రొటెక్టింగ్ లేయర్గా పనిచేస్తుంది. అదే వృక్ష కణంలో అయితే సెల్ మెంబ్రేన్తో పాటు సెల్ వాల్ కూడా ఉంటుంది. మనం సెల్ మెంబ్రేన్ని ప్లాస్మోలైజ్డ్ సెల్ని మైక్రోస్కోప్లో పరిశీలించినట్టే మనం ఈజీగా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయవచ్చును. సెల్ మెంబ్రేన్ యొక్క రసాయన సంఘటన మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే దీనిలో మనకి 3 types of chemical compounds ఉంటాయి. అవి లిపిడ్స్, ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్. లిపిడ్స్ అనేవి మొత్తము సెల్ మెంబ్రేన్లో 40% వరకు ఇవే ఆక్రమిస్తాయి. 40% లిపిడ్సే ఉంటాయి. ఈ లిపిడ్స్లో మనకి 4 రకాల లిపిడ్స్ ఉంటాయి. ఫాస్ఫోలిపిడ్స్, గ్లైకోలిపిడ్స్, స్పింగోలిపిడ్స్ అండ్ స్టిరాల్స్. వీటిలన్నిటిలో కూడా ఫాస్ఫోలిపిడ్సే కణత్వచ నిర్మాణంలో సెల్ మెంబ్రేన్ యొక్క నిర్మాణంలో మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ లిపిడ్స్ అన్నీ కూడా యాంఫీపాథిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం, అయితే బైపోలార్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. వీటిలో ఈచ్ లిపిడ్ మాలిక్యూల్ మనం చూసినట్టయితే 2 parts కనిపిస్తుంటాయి. ఒకటి హెడ్, ఇంకోటేమో టైల్. ఈ హెడ్ పార్ట్ ఏమో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇది హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటుంది. హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ అంటే లవ్ టువార్డ్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్.
అట్లనే ఇది హెడ్ పార్ట్ మనకి ఫాస్ఫేట్స్తో ఏర్పడుతుంది. అట్లనే టైల్ పార్ట్ అంటాం, తోక భాగం అంటాం, ఇవి ది ఫ్యాటీ యాసిడ్తో ఫామ్ అవుతుంది. ఇది హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే హేట్ టువార్డ్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్, అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్కి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. వాటర్ మాలిక్యూల్స్కి వ్యతిరేకంగా హేట్ టువార్డ్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. మనము హైడ్రోఫోబిక్ టైల్స్ అంటాం. ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనము యాంఫీపార్థిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. అట్లనే వీటిని బై పోలార్ మాలిక్యూల్స్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం. మనకి ఇక్కడ ఒక స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. దీంట్లో ఇక్కడ ఈ హైడ్రోఫోబిక్ టైల్స్ని ఎక్వేసియస్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసేందుకు వీలుగా హైడ్రోఫిలిక్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి మనకి అవుటర్ సైడ్స్ ఏమో హైడ్రోఫిలిక్ మాలిక్యూల్స్ ఏమో, ఇన్నర్ సైడ్ ఏమో మనకి హైడ్రోఫోబిక్ టైల్స్ ఉండేటట్టు అరేంజ్మెంట్ కనిపిస్తుంది. మనకి ఇక్కడున్న ఈ డయాగ్రామ్లో కనిపించే స్ట్రక్చర్లో మనకి ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ డయాగ్రామ్లో మనకి ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే హైడ్రోఫోబిక్ పార్ట్స్ టైల్స్ ఏమో మధ్యలో ఉన్నవి, హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ కలిగిన మనకి హెడ్ పార్ట్ ఏమో బయట వైపు కనిపిస్తున్నాయి. ఇట్లా ఉండటం మూలంగా హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్ కలిగిన తోక భాగాలు బయటనున్న యాక్వేసియస్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది మనకి ఫాస్ఫోలిపిడ్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ గురించి. కమింగ్ టు ద ప్రోటీన్స్ అనేవి మొత్తం ఇవి 52% వరకు మనకి ప్లాస్మా త్వచంలో ఉంటాయి. ఈ లిపిడ్ల యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే వాటి యొక్క ప్రధానమైన విధిని బేస్ చేసుకున్న లిపిడ్లు కూడా మనకి 3 రకాలు ఉన్నాయి: స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్స్, ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్స్, క్యారియర్ ప్రోటీన్స్. ఈ స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇది ప్లాస్మా త్వచని యొక్క బ్యాక్ బోన్ లాంటివి. ప్రధానమైన నిర్మాణాన్ని, ప్రధానమైన దానికి కావాల్సిన మెకానికల్ సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చేవి ఈ ప్రోటీన్సే. ఈ స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్స్లో మనకి తిరిగి వాటి యొక్క పొజిషన్ బేస్ చేసుకొని మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి: ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్, ఇంట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్. ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్ని మనం ఇంకో పేరుతో కూడా పిలవచ్చు, వాటి పేరు పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్. అట్లనే ఇంట్రిన్సిక్ పేరుకి కూడా ఇంకొక పేరు ఉంది, వాటి పేరు ఇంటెగ్రల్ ప్రోటీన్స్ అని కూడా అంటాం. ఈ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్, పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఇక్కడ లిపిడ్ లేయర్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఈ లిపిడ్ లేయర్ యొక్క బయట వైపు కనిపిస్తున్నది ఎక్స్ట్రిన్సిక్ లేయర్ అంటాం ఇది. అట్లనే ఇరువైపులా కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి చాలా లూజ్గా, తేలికగా ఈ యొక్క లిపిడ్ లేయర్కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. వీటిని మనం ఈజీగా తొలగించవచ్చు. అట్లనే ఇంటెగ్రల్ ప్రోటీన్స్ లేకపోతే ఇంట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్ అంటాం. ఈ ప్రోటీన్స్ ఎట్లా కనిపిస్తున్నాయి అంటే మనకి ఈ లిపిడ్ లేయర్లో దిగబడి కనిపిస్తున్నాయి, స్ట్రాంగ్గా దీనికి అటాచ్ అయ్యి కనిపిస్తుంటాయి. వీటిని మనము ఈ ఇంటెగ్రల్ ప్రోటీన్ని మనం ఈజీగా సపరేట్ చేయటం కుదరదు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్స్. ఈ ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇవి ఎంజైమ్స్. ఈ ఎంజైమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే RNase, ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేస్, ఎసిడిక్ ఫాస్ఫేటేస్, ఇవన్నీ ఎంజైమ్స్ రకానికి సంబంధించినవి. కమింగ్ టు ద క్యారియర్ ప్రోటీన్స్, వీటిని మనము వాహక ప్రోటీన్లు అనుకుంటాం. ఇవి పదార్థాలని వెలుపల నుంచి బయట నుంచి వెలుపలకి రవాణా చేసేందుకు తోడ్పడుతూ ఉంటాయి. కమింగ్ టు ద థర్డ్ కాంపోనెంట్, కార్బోహైడ్రేట్స్. ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి మనకి గ్లూకోజ్ యొక్క ఉత్పన్నాలుగా ఉంటాయి. అవి గ్లైకోప్రోటీన్స్ అండ్ గ్లైకోలిపిడ్స్. ఈ గ్లైకోప్రోటీన్స్ అనేవి మనకి కణత్వచం మీద ఉంటూ యాంటీజెన్స్గా వర్క్ చేస్తుంటాయి. అట్లనే ఇవి సెల్ సిగ్నలింగ్ ప్రాసెస్లో ఇవి ప్రధాన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఇంతవరకు మనము ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్, కెమికల్ కంపోజిషన్ గురించి చూసాము. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్. కణత్వచం యొక్క అతి సూక్ష్మ నిర్మాణం గురించి చూద్దాం. ఈ కణత్వచ నిర్మాణాన్ని వివరించడం కోసం మనకి 4 మోడల్స్ కనిపిస్తున్నాయి: బైమాలిక్యులర్ మోడల్, యూనిట్ మెంబ్రేన్ మోడల్, తర్వాత మిసెల్లార్ మోడల్, చివరిది ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్. ఇక్కడ బైమాలిక్యులర్ మోడల్ని డేనియల్లీ డావిస్ అనే సైంటిస్టులు దీన్ని ప్రపోజ్ చేశారు. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం లిపిడ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ 2 లేయర్స్లో కనిపిస్తుంది. లిపిడ్ ప్రోటీన్ లేయర్లుగా కనిపిస్తుంది. కానీ వీరు తర్వాత వారి యొక్క మోడల్ని
ట్రై లామినార్ మోడల్గా కన్వర్ట్ చేశారు. వీరి ట్రై లామినార్ మోడల్ ప్రకారం మధ్య భాగంలో లిపిడ్ అణువులు, దానికి ఇరువైపులా ప్రోటీన్ త్వచాలు ఉంటాయని వీళ్ళు ప్రకటించారు. దీనిని మనము శాండ్విచ్ మోడల్ అని కూడా పిలుస్తుంటాం. అంటే మధ్యనున్న లిపిడ్ లేయర్ని దానికి ఇరువైపులా ఉన్న ప్రోటీన్ లేయర్లు దాన్ని ఆవరిస్తూ ఉంటాయి. దీన్ని మనం శాండ్విచ్ మోడల్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ రాబర్ట్సన్ యూనిట్ మెంబ్రేన్ మోడల్. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఎట్లా ఉంటుందంటే అన్ని త్వచాలు 75 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ థిక్నెస్ని కలిగి ఉంటాయని చెప్పారు. మధ్యనున్న లిపిడ్ లేయర్ ఏమో 35 ఆంగ్స్ట్రామ్స్, దానికి ఇరువైపులో ఉన్న ప్రోటీన్ లేయర్ ఏమో ప్రతి ఒక్కటి 20 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ మందం ఉండటం మూలంగా మొత్తంగా 75 ఆంగ్స్ట్రామ్ థిక్నెస్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది మనకి రాబర్ట్సన్ యూనిట్ మెంబ్రేన్ మోడల్. దీన్ని గ్రేటర్ మెంబ్రేన్ మోడల్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ మోడల్ మిసెల్లార్ మోడల్. దీని ప్రకారం దీంట్లో సబ్ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా ప్లాస్మా త్వచం అనేది పటలికామయం కాకుండా గ్లోబ్యులార్ స్ట్రక్చర్స్ రూపంగా ఉంటుంది. ఈ గ్లోబ్యులార్ స్ట్రక్చర్స్ని మనము మీసెల్లే అంటాం. ఈ మీసెల్లాలు అనేకం ఉండి వీటన్నిటి చుట్టూతా ప్రోటీన్ లేయర్ ఆవరించబడటం మూలంగా మనకి కణత్వచం ఏర్పడుతుందని చెప్పారు. కాకపోతే అన్ని రకాల కణత్వచాలు ఈ రకమైన నిర్మాణాన్ని చూపవు. లాస్ట్ వన్ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్. దీనిని సింగర్ అండ్ నికోల్సన్ అనే సైంటిస్టులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇది అందరి చేత ఆమోదించబడిన అనేక మంది శాస్త్రవేత్తల చేత ఆమోదించబడిన నమూనా. ఇది కణత్వచం యొక్క అన్ని విధులను వివరిస్తుంది, అన్ని యొక్క ఫంక్షన్ని వివరిస్తుంది. దీని ప్రకారము కణత్వచం అనేది సెమీ లిక్విడ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. లిపిడ్ అనేది సెమీ లిక్విడ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. దానిలో ప్రోటీన్లు అనేవి తేలియాడుతూ ఉంటాయి. ఇది సముద్రంలో మంచుగడ్డలు తేలియాడినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీంట్లో ప్రోటీన్స్కి ఏమో కొన్ని గ్లైకోప్రోటీన్స్, అట్నే గ్లైకోలిపిడ్స్ ఏమో మనకి లిపిడ్ అణువులకి అతుక్కొని ఉంటాయి. మనకి పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ ఏమో లూజుగా అతుక్కునే లిపిడ్ సముద్రంలో, అదే ఇంటెగ్రల్ ప్రోటీన్స్ ఏమో మధ్యలో దిగబడి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్. దాంట్లోనే లిపిడ్ అణువుల యొక్క కూడా నిరంతరం కదులుతూ ఉంటాయి. దీన్ని మనం సజీవ ప్రవాహ స్థితి అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ లిపిడ్ అణువులోని ఒక పొరలోని లిపిడ్ అణువులు దానికి వ్యతిరేక దిశలో ఉన్న పొరలోని కూడా ఈజీగా మూవ్ అవుతుంటాయి. అట్లా మూవ్ అయ్యే విధానాన్ని మనము ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మూమెంట్ అంటాం. అట్లనే ఇంకొక రకమైన చలనం కూడా గమనించవచ్చు. అదేంటంటే ఒక లిపిడ్ అణువులు దాని పక్కనే ఉన్న లిపిడ్ అణువుతోటి అదే పొరలోని ఒక లిపిడ్ అణువు అదే పొరలోని పక్కనున్న లిపిడ్ అణువులతోటి కూడా స్థానభ్రంశం చెందుతూ ఉంటాయి. దీన్ని మనము పార్శ్వ రవాణా అని కూడా అంటాం. ఈ రకమైన చలనాలే లిపిడ్ యొక్క ఫ్లూయిడిటీని నిరూపిస్తున్నాయి. ఇది మనకి సెల్ మెంబ్రేన్ యొక్క టాపిక్ గురించి. ఓకే.